जय माँ तारिणी रुद्राक्ष स्टडी पॉइंट को मुझे आपको स्वागत जनाऊँगी। आशा करुच्ची आपण मैंने भलरे थे आपण मानकर पढ़ापढ़ी ठीक भाव में जारी रखि थे। पूर्वर जी थियोरी आसीथिला ताकू आपण मैंने भल भाव में कभर करेंगे। आपणकर समस्त डाउट क्लीयर हो। आज आम आउ गोटे थियोरी विषय पढ़ा जो थियोरीटर नाम रही सोशियो कल्चरल थियोरी, सामाजिक सांस्कृतिक तत्व। यही थियोरीटी किए प्रदान करते, उद्देश्य कौन थिला, से थियोरी रे कौन शिक्षा देले, से विषय आज हम पढ़ा। प्रथम जानिबा कि सोशियो कल्चरल थियोरी बा सामाजिक सांस्कृतिक तत्व को किए प्रदान करते। यही थियोरीटी को ले भाइगोट्स्की प्रदान करते। परीक्षा रे बहुत टाइम आछि कि सोशियो कल्चरल थियोरी को किए प्रदान करते। डायरेक्ट क्वेश्चन ले भाइगोट्स्की। एवं आउ बेले बेले क्वेश्चन करे कि ले भाइगोट्स्की कौ देशर मनोविज्ञानी थिले, सी रूस रो मनोविज्ञानी थिले। ए दुटा जिनस भल भाव मन रखा। देखिए सी कहले रूस मनोविज्ञानी ले भाइगोट्स्की द्वारा प्रतिपादित सामाजिक सांस्कृतिक तत्व सोशियो कल्चरल थियोरी शिशुर ज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्षेत्र में अति गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत। सी जो कहले यहाँ गोटे शिशुर ज्ञानात्मक विकास रे अति गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत हूँ प्रदान करते, जोटा कि सोशियो कल्चरल थियोरी। देखिए कौन कहले ना भाइगोट्स्की मतरे जड़े शिशुर मानसिक और ज्ञानर विकास केवल तार निज चेष्टा द्वारा हुए ना। सी कहले कि गोटे शिशुर तार मानसिक हो ता ज्ञानर विकास केवल तार निज चेष्टा द्वारा हुए ना। कौन हुए ताने कहले बरং से रोहुथिबा समाज एवं सेठाकार संस्कृति उपरे संपूर्ण निर्भर करे। शिशुटी समाजर वयस्क एवं ज्ञानी व्यक्ति मानक सह कथबार्ता और आदान प्रदान करने द्वारा ही नुआ नुआ कथा शिखी थाए। देख सी कहले कि शिशुटा केवल निज चेष्टार शिखे ना, से जो समाज रे रोची जो संस्कृति रे रोची सी तार ज्ञानर विकासटा बा तार मानसिक विकासटा ता ऊपर निर्भर करता है। केमिति निर्भर करता है गोटे कह गले कौन ना आमर ओडिशा रे एभला पर्वणी पालन करा अलग राज्य अलग अच्छी से जो शिशुटा जन्म होची से तार जो ज्ञानर विकास तार मानसिकता कौ धरण रोची ना सी जो एरिया रोची से धरण रोची से कल्चर को सी आपणाऊँगी से जमी चालीचलन व्यवहार करमी कथबार्ता करमती कथबार्ता कर तार ज्ञान बा तार मानसिक विकास। से कहले कि से जिनसा कहले कि केवल से निज चेष्टा हुए नहीं, सी निजे देखे शिखे से नुहे सेटा हुए ता सहित कौन हुए ना सी तार समाज तार चतुर्पार्श्व को सी लक्ष्य करी से तार ज्ञानर विकास करें। आउ गोटे कहले कि वयस्क एवं ज्ञानी व्यक्ति सह कथबार्ता आदान प्रदान जिते कथा हम जिते मिसब से सी कौन करे नुआ नुआ कथा सब शिखी थाए। यही तत्व को सी मुख्य तीनोटी स्तंभर धारणा देले। कौन कौन देले कहले मुख्य तीनोटी धारणा हो कोर कनसेप्ट हो कौन फास्ट कहले समीपस्थ विकासर मंडल कौन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यह भाइगोट्स्की तत्वर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अंश। यह हेउचे एक दूरता बा परिसर। देख से कहले कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कौन गोटे हूँ कौन ना शिशुटी कौन साहाय्य बिना निजे निजे करिपारुछि ताकू कहुए एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल बा जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। एक्चुअल डेवलपमेंट कौन ना सी कहले गोटे शिशुटी जेतिकी जहाँ भी कार्य करू जोटा कि निज क्या बिना साहाय्य कर गोटे शिशुटी गोटे गणित करुच्ची से बिना साहाय्य करा तार कौन ना जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। कौन कहले ना जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट जोटा कि सी शिशुटी बिना साहाय्य कहार साहाय्य बिना साहाय्य से जोटा करा हूँ जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। आ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कौन ना कौन सी व्यक्ति बा जहाँ भी हो सी कौन कर जनक साहाय्य नहीं कि से कार्यटा करें कौन कहुए
ନା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କ'ଣ ଦେଖେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଶିଶୁଟି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ନିଜେ ନିଜେ କ'ଣ କରିପାରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏବଂ କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କ'ଣ କରିପାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ବା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି କି ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲି କଥା ବୁଝି ହେବ କି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବା ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସେ କେଉଁଟା କାହାର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରୁଛି, କାହାକୁ ପଚାରିବନି, କାହାକୁ କିଛି କରିବନି, ସେ ନିଜେ କରିପାରୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ସେଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଧର ପଣିକିଆ ଡାକୁଛି, ସତର୍କ ଡାକୁଛି, ସେ 17-18ଟା ଭୁଲ କରିଦେଉଛି, ସେ 17-18ଟାକୁ ଆମେ ଯଦି କହିଦେବା ସେ ଆଗକୁ ପଳାଉଛି, ସେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ତାର ଭୁଲ ହେଉଛି, ସେଇଟା ତାର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେଇଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉ କି ଯିଏ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତୁ ସେ ସେଇଟା ଖାଲି କହିଦେବେ, ସେ କ'ଣ କରିବ ତାପରେ ସେ ପଣିକିଆଟା ଡାକିଦେବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବ। এইটা ହେଉଛି ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେ ଟିକେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ସେ ତାର ସେ କାମଟାକୁ ସାରି ଦେଉଛି, এইଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉନାହିଁ, ଆପେ ଆପେ କାମଟା ଯେତିକି କାମ କରିବେ ସେଇଟା ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏ ଦୁଇଟା କଥା ଏଇଠି ଗଲା। ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ନା ଗୋଟିଏ ପିଲା ନିଜେ ଗଣିତରେ ସହଜ ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି। ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ ପିଲା ଗଣିତରେ ସହଜ ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖ, ଗୋଟେ ପିଲା ନିଜେ ଗଣିତରେ ସହଜ ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେ କରିପାରୁଛି, ନିଜ ଅନ୍ତରକୁ ସେ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି, ସେତିକି ତାର ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଆସୁଛି ନା ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ହେଲା, ଏହି ଦୁଇଟି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମାକୁ ହିଁ ଜେପିଡି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଏହି ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଶିଶୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଶିଖିଥାଏ, ଏହି ଭିତରେ ଶିଶୁଟି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଭଲ ଭାବରେ ତାର ଶିଖିଥାଏ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଥାଏ। ତାପରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଯେ ଭାରା ପ୍ରଦାନ ବା ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ କ'ଣ ଭାରା ପ୍ରଦାନ ନା ଶିଶୁଟିକୁ ତାର ସମୀପସ୍ଥ ବିକାଶ ମଣ୍ଡଳ ବା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାର କରିବାରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସାହାଯ୍ୟ ବା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା କହିଲି କି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ 18 ପଣିକା ଡାକୁଛି, 18-18 ତାକୁ ଆସୁନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମେ କହିଦେଲେ ସିଏ ତାର ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସପୋର୍ଟଟା ଦିଆଗଲା, ହେଲା, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟଟାକୁ ଦିଆଗଲା, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସପୋର୍ଟଟା, ସବୁବେଳେ ତ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଗଲା ନା, ସେଇଟା ଖାଲି କହିଦିଆଗଲା, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ କହିଦିଆଗଲା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଗଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାର ହେଉଛି ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ବା ଭାରା ପ୍ରଦାନ, ତ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଦାନ କରାହେଉଛି ବା ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ କରାହେଉଛି। ହେଲା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଦିଆହେଉଛି। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଏକ ନୂଆ କାମ ଶିଖେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ନୂଆ କାମଟେ ଶିଖୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଯେପରି ସଂକେତ ଦେବା, ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଦିଗ ଦେଖାଇବା, ପିଲାଟି ଯେମିତି ସେହି କାମଟି ନିଜେ ଶିଖିଯାଏ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ସାହାଯ୍ୟ କମାଇ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଫାଷ୍ଟ କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କର, ଏ ସଂକେତ ଦେବା, ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲେ ହେଇପାରିବ। ହଁ, ବେଳେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଇ ଦିଗକୁ ଯା, ଏଇ ଦିଗକୁ ଗଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମିଳିବ, ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ସେ କାମଟା ନିଜେ ଶିଖିଯିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟା ସେ କାମଟା ନିଜେ ଶିଖିଦେବ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉ କାହା ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବ କି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଠ ଶିଖିନଥାନ୍ତି ଆମେ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି କି ଏଇଟା ଟିକେ କହିଦେଲେ ମୁଁ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ପାଠଟାକୁ ଶିଖିଯାଆନ୍ତି, ସେ କାମଟାକୁ ଶିଖିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତି କି? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, କମାଇ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଟେମ୍ପୋରାରୀ, କାହାର ଆମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସପୋର୍ଟ ଥାଏ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ବୁଝିହେଲା? ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଲେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଶିଖିବା ସମୟରେ ପଛରୁ ଧରିବା ଏବଂ ସେ ନିଜେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଶିଖିଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ହାତକୁ
ବା ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବା ହେଉଛି ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି, ତା ପଛରେ ଆମେ ତା କେରିୟରକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଚଲାଉଛି, ସିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି ମନେ ମନେ ହଁ ସେ ଧରିଛି ମୁଁ ପଡ଼ିବିନି, ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲ ଚାଲିଲା ତାର। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେ ତାର କ'ଣ ଆପେ 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 ପଳେଇବ। ସେ ଯେଉଁ ସାହସଟା ତାର ନଥିଲା, ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ପଛ ତାକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଖାଲି ଦେଇଦେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟଟା ଆମେ ଦେଲେ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର, ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। କ'ଣ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, କ'ଣ ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର୍ସ? MKO କ'ଣ ନା MKO ବା ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର କହିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ ଯାହାର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ଅନୁଭବ କରେ। ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ପରା, ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଶିଶୁଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ବା ଦକ୍ଷତା ଥିବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହୋଇପାରନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ପିତାମାତା, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଆଜିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କି ସେ ଛୁଆଟା ଠାରୁ ବା ଯିଏ ପଢ଼ୁଛି ତା'ଠାରୁ ସେ ଟିକେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବେ ବା ଦକ୍ଷତା ଥିବ, ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା MKO ବା ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ଆମେ ଶିଖିଥାଉ, ଆମେ ଗୋଟେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ, ସେ ସାହାଯ୍ୟଟା କାହାକୁ ନେଇଥାଉ, ଆମ ସାନ ପିଲାଟା ପାଖକୁ ନେଇଥାଉ। ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ତା'ଠାରୁ ସାନ ପିଲା ପାଖକୁ ସିଏ କ'ଣ ଶିଖିଥିବ, ସିଏ କିଛି ଶିଖିନଥିବ, ସେ କାହାକୁ ତ ନିଏ ନା ତା'ଠାରୁ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଥିବ, ଦକ୍ଷତା ଥିବ, ସେଇଟା ପର୍ସନ୍ କିଏ ନା ବାପା ମା' ହୋଇପାରନ୍ତି, ପିତା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବା ଆଜିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର। ହେଲା, ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଅଛି, ଶିକ୍ଷଣରେ ଭାଷାର ଭୂମିକା, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ଭାଷା କେବଳ ଭାବ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି କହିଲେ କ'ଣ, କହିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ଭାଷାଟା କେବଳ ଭାବ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହତିଆର। କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ହତିଆର ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଭାଷା। ସେ ଭାଷାର ବିକାଶକୁ ସେ 3ଟି ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। କିଏ ନା ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି କ'ଣ କଲେ ନା ଭାଷାଟାକୁ ସେ 3 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ବାଣ୍ଟିଲେ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ସାମାଜିକ ଭାଷା। ସାମାଜିକ ଭାଷା ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବା ସୋସିଆଲ୍ ସ୍ପିଚ୍ରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବା 2 ବର୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯେଉଁଟା ହୁଏ, ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା କହିଲେ ସ୍ପିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ସ୍ପିଚ୍, ମାନେ ସାମାଜିକ ଭାଷା। ଯେଉଁ ଭାଷାଟା ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଖାଲି ନର୍ମାଲ୍ ସିଏ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ଭାଷାଟା। ଆଉ ଦୁଇଟା କ'ଣ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ନିଜସ୍ୱ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାଷା ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ 3 ବର୍ଷର ପିଲାଟା କ'ଣ କରୁଥିବ, ଗୋଟେ ବସିକି ସେ ଖେଳୁଥିବ, ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ସହିତ ଖେଳୁଥିବ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବ, କହିବ କ'ଣ ମନେ ମନେ କହୁଥିବ, ଏଇଟା ଇଏ ଚକଟା ମୁଁ ଏଇ ନଗେଇମି, ଏଇଟା ଏଇ ନଗେଇଲେ ଚାଲିବ, ଏମିତି ମନେ ମନେ ସେ କଥା ହେଉଥିବ। ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ଆଉ ତା'ର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍। ସିଏ କ'ଣ ଭାବେ ଛୁଆଟା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛି କେହି ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ମନରେ ଏଇଟା ଭାବନା ଥାଏ କି ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛି ସେଇଟା କେହି ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ବିଲେଇ ଲୁଚି ଲୁଚି କ୍ଷୀର ପିଉଛି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ହେଲା କି କୁହେ କ'ଣ ନା ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ 3 ବର୍ଷ ପିଲାଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ବସିଥିବ ତା'ର ଖେଳୁଥିବ, ମନେ ମନେ କଥା କହୁଥିବ କି ଏଇ ଚକାଟା ଏଇ ନଗେଇଦେବି, ଗାଡ଼ିଟା ଚାଲିବ, ଏଇଟା ଏମିତି କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେବ, ସେ ମନେ ମନେ କହି ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ସେଠି ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁଥିବ। ହେଲା କି ସେଇଟା ତା'ର କ'ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍। ହେଲା, କ'ଣ କହିଲେ ନା ପିଲାମାନେ କୌଣସି କାମ କଲାବେଳେ ନିଜ ସହ ଜୋରରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସେ କ'ଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜେ କୁହେ ନା, ସେ କହିବାରେ ନିଜକୁ ସେ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ନିଜକୁ ନିଜେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ। ଯେପରିକି ଖେଳନା ଯୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ଏହି ଚକଟି ଲାଗିବ ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ କହିବା। ଏଇଟା ତା'ର ଉଦାହରଣ, ଏଇଟା କହିସାରିଛି ମୁଁ। ହେଲା, ସେ କ'ଣ କରେ, ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ କୁହେ ନା ନିଜକୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଏଇଟା ଏମିତି ଲଗେଇଲେ ହେବ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ନିଜକୁ ନିଜେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାଷା ବା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇନର୍ ସ୍ପିଚ୍। କ'ଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାଷା ନା 7 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ହେଇଯିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେ ହେଇଯିବ, କ'ଣ କରିବ ନା ଜୋରରେ ନ କହିକି ନିଜେ ନିଜେ ମନେ ମନେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଇନର୍ ସ୍ପିଚ୍। ଆଉ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇନର୍ ସ୍ପିଚ୍, ସେ ନିଜେ ଶାନ୍ତ ରୁହେ, ତା ମନରେ ସେ ଭାବିକି ତା'ର କାମଟା କରେ। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର କ'ଣ ନା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇନର୍ ସ୍ପିଚ୍। ହେଲା, ଦେଖିବା ଓଭରାଲ୍ କ'ଣ ରହିଲେ ନା ଆମେ କୁଇକ୍ ସମରି ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ 3ଟି SCL ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏସ୍ରେ କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ସୋସିଆଲ୍, ସି ହେଉଛି କଲଚରାଲ୍, ଏଲ୍ ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସାମାଜିକ
आउ गोटे हूँ संस्कृति आउ गोटे हूँ भाषा। ये तीनटा जिन सब सी मन रखा कहले। देख तले दिखाई ये देख एस रे कौन सोशल इंटराक्शन सामाजिक पारस्परिक क्रिया। सी रे कौन है सी रे कल्चर संस्कृति जहाँ शिशु को शिखिबार ढंग दिए आउ एल है कौन लैंग्वेज मैंने भाषा बा चिंता करिवार माध्यम है। ये तीनटा को लेकिन भाइगोट्स्की कहते। तेना आल्बर्ट बांदुरा जो अन्य को देखी अनुकरण करवा ऑब्जर्वेशन उपर जोर देते भाइगोट्स्की सेठारे समाज में अन्य मान सह मिसी काम करवा और कथबार्तार इंटराक्शन उपर अधिक गुरुत्व देते। ये दुईटा जिन आम अच्छी पूर्व आम बांदुरा विषय पढ़े सी कौन कहते ना सी कहले अनुकरण कर ऑब्जर्वेशन कर से तापर जोर देते। भाइगोट्स्की कौन कहले सी कहले समाज में अन्य मान सह मिस ताक मिसिकी कथबार्ता उपर अधिक गुरुत्व दियो है। ये कथा ओभराल थिला भाइगोट्स्की। आशा करुच्ची यही भिडियोटी आपण मैंने भल भाव बुझीपारे। आपणकर मतामत यदि आपन किसी प्रोब्लेम रोचे आप किसी मतामत दबार अच्छे तार आम कमेंट माध्यम दे पारे एवं ये भिडियोटी को आपण मान सांग मान सह निश्चित भाव शेयर करेंगे। रही धन्यवाद। जय माता दी।